Praise be to God for His endless mercies on each and every one of our lives. We are in the month of July. God has been gracious to all of us. Hallelujah. கர்த்தரை நாம் துதிப்போம். கர்த்தருடைய இரக்கம் நம் மீது இருக்கின்றது. இந்த 7ஆம் மாதத்தில் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அவரை நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த காலவேளையில் பாடல்களோடு துதி சத்தத்தோடு அவரை ஆராதிப்போம். ஒரு மனதோடு ஆராதிப்போம். Even though we are not physically together, let's praise God that He has given us the privilege of gathering together with the use of technology. So bring your families together, bring everyone in your home together, and let's give God the glory for all that He has done for us. Turn back and look at all the days that you have passed by. Count upon all the blessings that God has done for us. Think about all the ways in which He has brought you every single moment of the last 6 months. Praise God. We have already passed the first half of the year 2021 and we are in the second half already. Praise God for His goodness and mercy that has brought us thus far. Let us all just give glory to God and worship Him, for He alone is worthy of all glory, all praise, all honor, all thanksgiving. It all belongs to Him. Hallelujah, hallelujah. Let's just lift up our voices wherever we are in our homes. Just give God the glory this morning. Lift Him up. Lift Him up with your praises. Lift Him up with your thanksgiving. The Lord is enthroned in the midst of the praises of His people. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தேவனவர். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து குடும்பமாய் ஒரு மனதோடு நாம் யாவரும் சேர்ந்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இந்த அதிகாலை ஆராதனையில் தேவன் உயர்த்தப்படட்டும், தேவன் மகிமைப்படட்டும். துதி சத்தத்தோடு கர்த்தரை நாம் ஆராதிப்போம். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We lift your name up, Lord. We give you glory, glory, glory be unto your name. Hallelujah. Arise, arise, arise. Take your place, be enthroned on our praise. Come on everybody, let's praise God. துதிகளை ஏறெடுப்போம் தேவாதி தேவனுக்கு. Hallelujah. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing. Arise, 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 arise. Come on everybody, everyone, let's give it up to God and say, Lord, one thing we ask of you, and that is what we desire. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings,
We lift you up. We lift you up on our praises. Yes, God. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Come on. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. One more time. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, hallelujah. Be enthroned, Lord. Be enthroned, O God, in the midst of the praises of your people. As your people worship you, be enthroned, O God. தேவரீர் எங்கள் மத்தியில் நீர் வாசம் செய்வீராக. எங்கள் துதிகள் உமக்கு பிரீதியாயிருக்கட்டும் தகப்பனே. சமூகத்தில் ஏற்றனவாயிருக்கட்டும் ராஜா. நாங்கள் யாரை நம்பி ஓடுவோம்? அப்பா, உம்மை அன்றி எங்களுக்கு யார் உண்டு தகப்பனே? உம்முடைய நாமமே எங்களுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் ராஜா. உம்முடைய நாமத்தில் எல்லா நாவுகள் நீரே ரட்சகர் என்று முழங்கட்டும் தகப்பனே. உம்முடைய நாமத்தில் ரட்சிப்பு உண்டு. உம்முடைய நாமத்தில் ஜெயம் உண்டு. உம்முடைய நாமத்தில் வெற்றி உண்டு, சுகம் உண்டு. அதை அறிக்கை செய்கிறோம். தேவ ஜனமே எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தை, அந்த வல்லமையுள்ள நாமத்தை சொல்லுங்க, அறிக்கை செய்யுங்க. Early in the morning, let's just celebrate the name of Jesus. இயேசுவின் நாமம் எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமம். வியாதிகள் பறந்தோடுகிற நாமம். சாத்தானின் சேனை அவருக்கு முன்பாக அடிபணிகிற நாமம். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is to be celebrated this morning. Yes, let's give him the glory, glory, glory. எல்லா நாமத்திலும் மிக மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமமே. எல்லா தலைமுறையும் எங்கும் போற்றிடும் நாமம் இயேசுவின் நாமமே. எல்லா நாமத்திலும் மிக மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமமே. எல்லா தலைமுறையும் வந்து போற்றிடும் நாமம் இயேசுவின் நாமமே. Everybody, இயேசு நாமமே ஜெயம் ஜெயமே. சாத்தானின் சக்தி ஒன்றுமில்லையே. இயேசு நாமமே ஜெயம் ஜெயமே. சாத்தானின் சக்தி ஒன்றுமில்லையே. ஹல்லேலூயா, ஹோசன்னா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹோசன்னா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா,
There is victory when we call out His name. So let's glorify Him this morning. The Bible says in the very last chapter of the Psalms, in the very last verse, it says, let everything that hath breath praise the Lord. Hallelujah. What a gift it is to even have breath in our nostrils. You know, this is the season where we can realize the importance of the breath that we have. Let everything that has breath give glory to God. You and I are today alive because of what God has done. It is because of the name of Jesus that we are singing this morning that God has protected us every single day. His grace has been more than sufficient enough for us. So lift up your hearts to God this morning and say, Lord, yes, you are worthy. You are worthy of all my praise today. It is you who has sustained me. It is your love that has kept me thus far. Lord, my righteousness is as dirty rags. Everything that I have tried, attempted to do has failed me, O God. Failed me. Yet your grace has brought me thus far. Yet you, Lord, have covered me with your holiness. You have covered me and made me like you, God. Thank you, Father. Thank you, Father, for all that you have done. God, this morning we stand as your children, as your people called by your name. And we call out to you, Lord. We lift you up, Father. We call out to you. We say, be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Come on, say it everybody together with me. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heavens. Be glorified in the earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Worship the Lord. Come on, church, everybody together, let's worship the Lord. Worship the Lord. Lift him up, lift him up. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heavens. Worship the Lord in the earth.
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನಾವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನಾವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೇ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೇ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. சில நிமிடங்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க தேவஜனமே. ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையால் நம்மை நடத்தி கொண்டு வந்தார். நம்முடைய நீதியின்படி அல்ல, அவருடைய இரக்கத்தின் பிரகாரம் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். எத்தனை நல்ல தேவன் அவர். நம்முடைய பலத்தினால் நாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்திருக்க முடியாது. ஆனால் அவருடைய கிருபை, அவருடைய பலன், அவருடைய கிருபை மாத்திரமே அவர் நம்மை நடத்தி வந்திருக்கிறார் அல்லவா. உள்ளத்தை ஊற்றி சொல்லுங்க, என் எபினேசர் தேவமே, உம்மால் நான் நின்று இருக்கிறேன். உம்முடைய பலத்தினால் தான் நான் இந்த நாள் வரையிலும் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க. உள்ளத்தை ஊற்றி நம் தேவாதி தேவனை ஆராதிங்க. ஹல்லேலூயா. மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்த வேளை மீட்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டே. வாடி நின்ற வேளை மடித்திடாமல் என்னை தாங்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டே. எந்தன் மாறாவின் பார்வை மதுரமாய் மாற்றும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே. எந்தன் மாறாவின் பார்வை மதுரமாய் மாற்றும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. சொல்லுங்க, ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே.
ಸುತ್ತಲಿರುವೆ ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ನಲ್ಲ ಎಬಿನೇಸರಾಯ್ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Lord, what can we boast in ourselves, O God? ஆண்டவரே, எங்களை குறித்து நாங்கள் பெருமை பாராட்டிக் கொள்ள என்ன இருக்கிறது தகப்பனே? What can we boast about our strength, our abilities, O Lord? எங்களுடைய செயல்களை குறித்தும் எங்களுடைய திறன்களை குறித்து நாங்கள் பெருமை பாராட்டிக் கொள்ள என்ன இருக்கிறது தகப்பனே? We are so frail, O God. ஆண்டவரே, நாங்கள் உடைக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்படுகிறோம். Lord, we are so weak, O Master. நாங்கள் மிகவும் பலவீனம் உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோம். It is your strength that sustains us, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய பலன் தான் இன்றைய நாள் வரைக்கும் எங்களை பாதுகாத்து கடந்து வருகிறதுப்பா. It is you who has protected us till this very day, O God. ஆண்டவரே, இந்த நாள் வரைக்கும் நாங்கள் பாதுகாப்பா இருப்பது அது உம்முடைய கிருபை. நீர் மாத்திரம்தான் அதை பாதுகாத்து கடந்து வருகிறீர். Father, we stand here grateful for all that you have done, Lord. எங்களுக்கு ஆண்டவரே நீர் செய்த எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாங்கள் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு நின்று கொண்டிருக்கிறோம். May we never forget what you have done for us. எங்களுக்கு நீர் செய்த காரியத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் மறவாமல் இருப்போமாக. At the cross and every single day of our lives, may we never forget what you have done for us. ஆண்டவரே, கல்வாரி சிலுவையிலே எங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளுக்காக நீர் எதை செய்தீரோ அதை நாங்கள் மறக்காமல் இருக்க தேவன் கிருபை செய்வீராக. Speak to us through your word today. உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு கூட பேசுவீராக. May the hand of the Lord lead us throughout this month. கர்த்தருடைய கரம் எங்களை இந்த மாதம் முழுவதுமாக நடத்தி செல்வதாக. In Jesus' name we pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. 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 Greetings to you with all our love in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மிகுந்த அன்போடு கூட உங்கள் யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். We pray that God's presence will go before you even in this month of July. இந்த ஜூலை மாதம் கூட தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்களுக்கு முன்பதாக கடந்து செல்வதாக. May grace and peace be granted to you throughout this month and forevermore. இந்த மாதம் முழுவதும் அந்த மாதம் முழுவதும் மாத்திரமல்ல எப்போதுமே தேவனுடைய கிருபை இரக்கம் உங்களுக்கு முன்பதாக கடந்து செல்வதாக. I pray that you will walk every day with His presence going ahead of you. உங்களுக்கு முன்பதாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறதான தேவனுடைய பிரசன்னத்தினாலே நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதம் முழுவதும் நடந்து செல்வீர்களாக. You know, we need to have that realization that it is God who has brought us thus far and He is faithful to continue to lead us every day. ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நாள் மட்டும் நடத்தி வந்தது தேவனுடைய கிருபை மாத்திரமே என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொண்டு இன்னும் நம்மை நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் பலத்திலே நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். Hallelujah. 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 There's one thing that God has been impressing on our hearts again and again in the recent times. இந்த சில நாட்களை பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய இருதயத்திலே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் தேவன் தொடர்ந்து அழுத்தமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். You know, if you are members of our church, நீங்கள் நம்முடைய சபையினுடைய அங்கத்தினராக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், if you are one of those people who are listening into every sermon or the services that we have been broadcasting, நம்ம ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு செய்திகளையும் அல்லது நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு செய்திகளையும் நீங்கள் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், one thing has been impressed upon again and again in the recent times. ஒரு காரியம் மாத்திரம் நம்முடைய உள்ளத்திலே நம்முடைய சபையிலே அழுத்தமாய் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Even the guests who have come to share the word of God with us also have been emphasizing on it. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய சபைக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்ததான பிரசங்கியாளர் கூட பேசுகிற அந்த செய்தியிலே ஒரு காரியம் மாத்திரம் தொடர்ந்து அப்படியாக பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். And that's what I want to emphasize this morning with all of us. அந்த ஒரு காரியத்தை தான் நம் எல்லாருக்காக இந்த காலையில் நான் பேசும்படியாக இருக்கிறேன். I want to encourage the church with the same theme, and that is prayer. நாம் நம்ம சபையோடு கூட சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் ஜெபம் என்கிற கருப்பொருள். Prayer is the basic necessity for every Christian. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஜெபம் என்பது தன்னுடைய அடித்தளமாக காணப்படுகிறது. It is not an option for a believer. ஒரு விசுவாசிக்கு ஏதோ தேர்ந்தெடுக்க கூடியதான ஒரு விருப்பம் கிடையாது. Neither is it a compulsory recital of a ritualistic tradition. அது மாத்திரமல்ல, ஏதோ கலாச்சாரம் மூலமாக இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்காக சொல்லப்படுகிற ஒரு வாக்கியம் கூட கிடையாது. But it is a heartfelt conversation with our God. ஆனால் நம்முடைய இருதயபூர்வமாக
தேவனோடு கூட சம்பாஷணை செய்யக்கூடிய ஒரு உறவை குறிக்கிறது. It is a heartfelt conversation with a God who is longing to listen every word that comes out of your heart. உங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கேட்கிற தேவனோடு கூட உங்கள் இருதயபூர்வமாக செய்யக்கூடிய ஒரு உறவு முறையை குறிக்கிறதான் ஜெபமாக இருக்கிறது. The church today is called to be a movement that stirs itself through prayer. இன்றைக்கு ஜெபத்தின் மூலமாக கடந்து செல்லக்கூடியதான ஒரு இயக்கத்துக்கு நேராக ஒரு தேவைக்கு நேராக நம் சபையை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். That is why for this month, instead of a promise word, we want to give you a theme word so that we will be encouraged to walk in prayer. ஆகையால தான் இந்த மாதத்திலே ஒரு வாக்குத்தத்த வசனத்துக்கு பதிலாக ஒரு மையமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை நம்மை வழிநடத்தக்கூடியதான ஒரு வார்த்தையை நான் உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். I am persuaded to share this as a theme so that we can be challenged and be encouraged to tarry in prayer, to wait on God. இந்த ஒரு மையமான காரியத்தை நான் ஏன் நம் சபைக்கு பேசும்படியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால், நாம் எல்லா கடந்து போகிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தேவனோடு கூட உறவு முறைகளை வைத்துக் கொள்வதற்காக இருக்கக்கூடிய பலனாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். As we walk day in and day out with God, prayer must become a basic necessity for our life. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில உள்ள இருக்கும்போது வெளியில போகும்போதும் ஜெபம் தான் தேவையாக இருக்கிறது என்கிற ஒரு மைய பொருளை பேச ஆரம்பிக்கிறேன். It must draw us to listen to the voice of God. இந்த காரியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு பக்கமாக இழுக்கக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும். Prayer must help us to understand the will of God. ஜெபமானது தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு நெருக்கத்துக்குள்ள கொண்டு போகக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும். Prayer is not what changes the action of God, but it changes the heart of a believer. ஒரு ஜெபமானது தேவனுடைய செயல்களை மாற்றக்கூடியதாக அல்ல, ஆனால் ஒரு விசுவாசியாக இருக்கக்கூடியதான இருதயத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக காணப்படுகிறது. So I pray in this month that our church will be challenged to tarry in prayer, to wait on God. ஆகையால இந்த ஒரு சவாலை நம்முடைய சபைக்காக நான் ஏறெடுக்கிறேன். என்னவென்று சொன்னால், ஜெபமானது எல்லா காரியத்திலும் தேவனோடு உட்காரக்கூடிய சவால்களை சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கட்டும். This is the theme verse for July, and we will be meditating and lingering on this theme throughout this month. இந்த ஜூலை மாதத்திற்கு தேவன் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மையமான வார்த்தையாக இருக்கிறது. இந்த மாதம் முழுவதுமாக இந்த வார்த்தை கூட நாம் தியானிக்கும்படியாக இருக்கிறோம். Turn your Bibles with me to Jonah chapter 2 verses 7. யோனா எழுதின அந்த புத்தகத்துக்கு நேராக 2ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்துக்கு நேராக என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Jonah chapter 2 verses 7, and I will read it for you. யோனா 2ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you to your holy temple. என் ஆத்துமா என்னில் தொய்ந்து போகையில் கர்த்தரை நினைத்தேன். அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது. Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. Amen. ஆமென். Let our prayer arise to God. நம்முடைய ஜெபமானது தேவனுக்கு முன்பதாக எழுந்து கடந்து செல்லட்டும். This is a portion of the prayer of Jonah while he was still in the belly of the fish. யோனாவானவன் அந்த மீனினுடைய வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய ஜெபத்தின் வேளையாக இந்த காரியம் காணப்படுகிறது. Now this could have been the worst or the lowest place anyone could have been. இன்றைக்கு யாரும் இருக்கக்கூடாத ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலையாக இருக்கக்கூடியதான காரியமாக இருக்கிறது. Nobody desires to be in such a place. இந்த விதமான இடத்துல இருப்பதற்கு யாருமே விருப்பப்பட மாட்டாங்க. The instinct to get out from there is very urgent for anybody. உள்ள இந்த விதமான சூழ்நிலையில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்தை விட்டு எப்படியாவது வெளியில வந்தா போதும் என்கிற ஒரு அவல்நிலை நிலை. What do we do when fear is knocking on our door? பயமானது நம்முடைய கதவை தட்டும் பொழுது நாம் என்ன செய்வோம்? What do we do when our life is stuck in the midst of confusion? இன்றைக்கு குழப்பம் நிறைந்த வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையானது சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது நாம் என்ன செய்வோம்? What can we do when we don't know what tomorrow will bring? நாளை தினம் எதை கொண்டு வரும் என்று சொல்லி அறியாத நிலைமையில இருக்கிறதான சூழ்நிலையில நாம் என்ன செய்வோம்? What do we do when life seems to be slowly fading away from us? நம்முடைய வாழ்க்கையானது நம்மை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மங்கி போகிறதான சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம்? What is the answer for us when we are met with failures after failures? தோல்வி மேல் தோல்வி அடைந்ததான சூழ்நிலையிலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய பதில் என்ன? Jonah is in that very place. அந்த விதமான சூழ்நிலையில தான் யோனாவான் கடந்து செல்கிறான். He is in the belly of a big fish. அவன் ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றுக்குள்ளாக அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். Maybe it is stinking and dark inside there. ஒருவேளை அந்த மீனின் வயிற்றுக்குள்ளே பார்க்கும்போது மிகுந்த இருள் நிறைந்ததான சூழ்நிலை, ஒரு நாற்றம் எடுக்கக்கூடியதான சூழ்நிலை காணப்படும். Maybe he doesn't know what to do next minute also. அடுத்த நிமிஷத்துல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். But his prayer gives us the answer. ஆனால் இந்த ஜெபமானது அவனுக்கு ஒரு பதிலை கொண்டு வருகிறது. He says everything else can wait
for I will pray, O Lord. எல்லா காரியமும் அமர்ந்ததான சூழ்நிலையில் இருக்கிறதான அந்த நேரத்திலே நான் உம்மிடத்தில் ஜெபிப்பேன் என்று சொல்லுகிறான். Jonah is giving us the answer to the first action when we are stuck in trouble. நாம் குழப்பத்திலே ஒரு பிரச்சனையில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் என்கிறதுக்கான ஒரு பதிலை யோனா இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறான். Prayer. ஜெபம். Everything else can wait, only prayer. எல்லா காரியமும் அமர்ந்திருக்கிறதான வேளையிலே வெறும் ஜெபம் மாத்திரமே எழும்பும் என்று This is சொல்லி a call to the church. இதுதான் சபைக்கு அழைக்கப்படுகிற ஒரு அழைப்பாக இருக்கிறது. Everyone who belongs to our church family, what can we do today? What can we do in the 7th month? Prayer. இன்றைய எல்லாம் சபையாக இருக்கிற நாம் என்னத்தை செய்ய போகிறோம், இந்த கடினமான சூழ்நிலை நாம் எப்படி இருக்க போகிறோம் என்று சொல்லி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே ஜெபம் தான் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான சூழ்நிலை என்று சொல்லுகிறேன். Prayer is a need of the hour for our church. நம்முடைய தேவையில இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் தேவை எது என்று சொன்னால் ஜெபம். Prayer is the need of the hour for our community. நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு தேவையா இருக்கிறதெல்லாம் ஜெபம். Yes, there are many other things we can do. உண்மைதான், அநேக காரியத்தை நாம் செய்யலாம். But firstly, let us submit ourselves to prayer. ஆனால் முதலாவதாக நாம் நம்மை ஜெபத்துக்குள்ளாக அர்ப்பணிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். While in the belly of the fish, யோனாவானவன் அந்த மீனின் வயிற்றில் இருக்கிறதான வேளையிலே he is covered with grief. அவன் ஒரு வருத்தத்தோடு கூட அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். He is overwhelmed with sorrow. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஆழ்ந்த துக்கத்திலே அவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். He is under a sense of failure. அவன் தோல்வி அடைந்த சூழ்நிலையிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். He was called to go and speak prophetically against Nineveh. இன்னைக்கு நினிவே என்ற பட்டணத்திலே ஒரு தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தையை சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறவன். But he runs away and boards a ship to go to Tarshish. ஆனா தர்ஷீசுக்கு போக வேண்டிய கப்பலில் ஏறி அவன் அப்படியாக அந்த இடத்துல எஸ்கேப் ஆகிறான். There you will see that he is being thrown into the sea. அந்த இடத்திலே பார்க்கும்போது கப்பலிலிருந்து அவர்கள் கடலிலே அவனை தூக்கி எறிகிறார்கள். Where a fish swallows him up. அவன் தூக்கி எறிந்தான வேளையிலே ஒரு பெரிய மீன் வந்து அவனை விழுங்கி விட்டது. In that moment he is in a realization that he has failed. அந்த சூழ்நிலையை தான் அவன் புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு தன்மைக்கு வருகிறான். அவன் தோற்று போனான் என்று சொல்லி. In the lowest time of his life he says, I remembered the Lord. இப்படிப்பட்டதான ஒரு தனிமையான ஒரு அடிமை நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது நான் கர்த்தரை நினைவு கூறுகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். He remembers the covenantal promises of God. தேவனோடு கூட இருக்கிற உடன்படிக்கையோடு இருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை அவன் நினைவு கூறுகிறான். He remembers the mercies and the loving kindness of God upon him. அவன் மேலே இருந்ததான தேவனுடைய கிருபையையும் அளவில்லாத அந்த கிருபையையும் அன்பையும் அவன் நினைவு கூறுகிறவனாய் காணப்படுகிறான். He remembers the gracious experiences that he has had in the past. இந்த கடந்த காலத்திலே அவன் மீது இருந்ததான தேவனுடைய அன்பும் அளவில்லாத கிருபையும் அவன் நினைவு கூறுகிறவனாய் காணப்படுகிறான். He remembers that God is gracious and he is willing to forgive. அவன் அந்த இடத்துல அவன் நினைவு கூறுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் கர்த்தர் கிருபை நிறைந்தவரும் நம்மை மன்னிக்க கூடிய தெய்வம் என்று சொல்லி நினைவு கூறுகிறான். He remembers that God is willing to forgive the backslidings of his people. தேவனுடைய ஜனங்கள் அவரை விட்டு அவர் பின்வாங்கி போன சூழ்நிலையிலும் கூட அவர்களை மீண்டும் அழைத்து மன்னிக்க கூடிய தேவன் என்று சொல்லி அவன் உணர்கிறான். That is what a prayer can do to your life. அந்த விதமான ஜெபம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில காரியத்தை செய்ய முடியும். That is what a prayer can do to your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஜெபம் தான் செயல்களை கொண்டு வர முடியும். It draws you closer to God. இந்த ஜெபமானது தேவனோடு கூட நெருங்கிய ஒரு பழக்க முறையில கொண்டு வருகிறது. It reveals who God is and what God is capable of. தேவன் எதையெல்லாம் செய்ய முடியும், எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் என்கிற காரியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. If you talk to a unbeliever about tackling some issues, they will give you 1,000 answers. Maybe some of them are righteous, some of them unrighteous. ஒரு அவிசுவாசத்துல போய் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையிலே ஒரு வருத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில எப்படி நாம் வெளிவருவது, எப்படி சமாளிப்பது என்று கேட்டீங்கன்னு சொன்னா ஆயிரக்கணக்கான விடைகளை சொல்லுவார்கள். அது நீதியாக இருக்கும் அல்லது ஒரு சில நேரத்தில் பார்க்கும்போது அநீதியாக கூட இருக்கும். However, a believer, a man of God will give you only one answer. ஆனால் ஒரு விசுவாசியோ அல்லது கர்த்தருடைய தேவ மனிதனோ ஒரே ஒரு பதிலை தான் உங்களுக்கு கொடுக்க The முடியும். answer to every need in your life will be prayer. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தேவைகளுக்கும் என்ன காரியம் என்ன வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஜெபம் என்று சொல்லி. That is the answer to a dying world today. இன்றைக்கு மரித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு அதுதான் பதிலாக இருக்கிறது. That is the answer to the crying of our hearts today. இன்றைக்கு அழுது கொண்டிருக்கிற புலம்பிக் கொண்டிருக்கிற நம்ம இருதயத்துக்கு ஏக்கத்துக்கு அதுதான் பதிலாக இருக்கிறது. Prayer indeed. நமக்கு தேவையெல்லாம் ஜெபம் தான். I want to challenge every believer in our church this month.
இந்த மாதத்திலே நம்முடைய சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கு ஒரு சவாலை நான் விடுகிறேன். Maybe prayer has been taking a back seat in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஜெபமானது ஏதோ ஒரு பின்னாடி தள்ளி போன ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கலாம். Maybe you have been forsaking the time, the moments that you spend crying out in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து அழுது புலம்பி ஜெபிக்கிற நேரத்தை ஒருவேளை நீங்கள் தவிர்த்திருக்கலாம். Maybe you have forgotten to listen to the voice of God. ஒருவேளை தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பதற்கு நீங்கள் மறந்து போய் இருக்கலாம். Church, be encouraged to come back to your knees and pray and seek God. சபையே, இன்றைக்கு நீங்கள் மீண்டுமாக தேவனிடத்தில் கடந்து வந்து முழங்கால் படியிட்டு தேவனுடைய பிரசன்னத்தை ஜெபத்தோடு கூட தேடுகிற நிலைமையை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். Prayer has the power to knock on heaven's doors. ஜெபமானது பரலோகத்தில் இருக்கிற கதவை தட்டக்கூடியதா இருக்கிறது. That is what Jonah is saying. My praise rose to your holy temple. ஆகையால தான் யோனா இந்த இடத்துல சொல்லுகிறான், என்னுடைய ஜெபமானது பரலோகத்தின் வாசலுக்கு வந்து அடைகிறது என்று சொல்லி. Jonah's prayers have reached to the holy temple, to the heavens itself. யோனாவுடைய ஜெபமானது பரலோகத்தில் இருக்கிறதான பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு அவர் எட்டி இருக்கிறது. Your prayers can do that. உங்களுடைய ஜெபமும் அப்படி செய்யக்கூடும். It can move the heart of God. இன்றைக்கு தேவனுடைய அந்த செயலை நகர்த்தக்கூடியதாய் காணப்படுகிறது. Your prayers reach the habitation of God's holiness. தேவனுடைய பரிசுத்த இடத்திலே வாசமா இருக்கக்கூடியதான ஒரு ஜெபமாய் மாற போகிறது. In the midst of all the praises and the worship that is going on in the heavens. இந்த பரலோகத்திலே எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் போய் கொண்டிருக்கிறதான அந்த இடத்திலே When you cry out, நீங்கள் அழுது புலம்புகிறதான வேளையிலே the Bible says that he is attentive unto the cry. நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது உங்களுடைய கூப்பிடுதலுக்கு அவர் செவி சாய்க்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. So where is your prayer today? இன்றைக்கு உங்களுடைய ஜெபம் எங்கே? Where is your cry today? இன்றைக்கு உங்களுடைய கூக்குரல் எங்கே இருக்கிறது? Where is the generation that is breaking the doors of heaven today? இன்றைக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிற கதவை தட்டி உடைக்கக்கூடியதான இன்றைக்கு எழும்பக்கூடிய ஜனங்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? Where is the victory we have received through prayer time and again? இன்றைக்கு மீண்டுமாக ஜெபத்திலே பெற்றுக்கொண்டதான அந்த வெற்றியின் நாட்கள் எங்கே? We are trying to work our ways physically. நாம் சரீரபூர்வமாக சில காரியங்களை நாம் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். But I believe it is time for us to bend our knees and cry out to God. ஆனா நான் விசுவாசிக்கிறேன், நாம் நமது முழங்கால்களை முடக்கி தேவனிடத்திலே அவருடைய சமூகத்திலே ஜெபத்தோடு கூட நாம் கதறக்கூடியதான சூழ்நிலை இது. So may your hearts be burdened today. இன்றைக்கு உங்களுடைய இருதயங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியத்தால் நிறைந்திருப்பதாக. Begin to start praying every single day in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் தேவனோடு கூட சம்பாஷணை செய்யக்கூடிய ஜெபத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். Let prayer become one of your topmost priorities for every single day of your life. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஜெபமானது மிகுந்த முன்னுரிமை கிடைக்கக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கட்டும். Pray for your family. உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக ஜெபியுங்கள். Pray for your church. உங்களுடைய சபைக்காக ஜெபியுங்கள். Pray for your city. உங்களுடைய தேசத்துக்காக ஜெபியுங்கள். Pray for your city. உங்களுடைய பட்டணத்துக்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். Pray for your state and for your nation. உங்களுடைய மாவட்டத்துக்காக உங்களுடைய தேசத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். Pray for your state and pray for your nation. உங்களுடைய தேசத்துக்காக உங்களுடைய மாவட்டத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். And I pray that God will challenge us to be prayer warriors. ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் நம்மளை முழுமையாக தேவனோடு கூட ஜெபிக்கிறதான ஒரு ஜெப வீரனாக மாற்றுவார் என்று சொல்லி நான் சவால் விடுகிறேன். And I pray that this month of July will change our lives from lethargy into a prayer life. இந்த ஜூலை மாதத்திலே நம்முடைய சோம்பேறியாக அல்லது நம்முடைய இதனால் செய்யலாம் அப்படிங்கறதான இடத்திலிருந்து தேவன் ஒரு ஜெபம் என்கிறதான காரியத்தில் நம்மை நடத்தி செல்வாராக. Shall we all close our eyes and look to God in prayer? நாம் எல்லோரும் கண்களை மூடி தேவனிடத்தில் நோக்கி பார்க்கலாமா? Let our hearts be given to prayer. நம்முடைய இருதயமானது ஜெபத்திற்கு கொடுக்கப்படட்டும். Let the cry arise from our hearts not to people but to God. நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து வருகிற ஏக்கம் சத்தமானது தேவனிடத்தில் இருக்கட்டும், மக்களிடத்தில் அல்ல. Let us not go seeking for help everywhere else. எல்லா பக்கமும் தேவைக்காக நாம் கூக்குரல் இடுகிறவளாய் காணப்பட வேண்டாம். Let's go to God. நாம் தேவனிடத்தில் கடந்து செல்லுவோம். Let our cry reach the holy temple. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நேராக நம்முடைய கூக்குரலானது எழும்பட்டும். Let it arise. எல்லாம் எழும்பட்டும் பிரியமானவர்களே. The Lord is attentive to the cry of his people. தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூக்குரல் இடும் பொழுது அவருடைய சத்தத்திற்கு தேவன் செவி சாய்க்கிறவராய் இருக்கிறார். He is listening to you. உங்களுடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் அவர் கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். If you are one of those people who has backslidden in your prayer life, உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையில நீங்கள் பின்னோக்கி போயிருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். if you are one of those people who are not spending time in the presence of God, தேவனுடைய சமூகத்திலே நேரத்தை செலவிடாத மக்களாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார்.
May this word encourage you today. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையானது உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொண்டு வரட்டும். May God lead you into a life of prayer. தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை ஜெப வாழ்க்கைக்குள்ளாக வழிநடத்துவாராக. May you be one of those prayer warriors who will tarry in prayer. இன்றைக்கு ஜெபத்திலே தரித்திருக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களாக உங்கள் ஜெபம் மாறட்டும். Heavenly Father, we thank you for your word that has been granted to us today. பரலோகத்தின் பிதாவே, எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தைக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். I pray as a church and as individuals, every hindrance for prayer in our life and in our community will be removed in Jesus name. ஆண்டவர், நாங்கள் சபையாக ஒரு தனி மனிதனாக எங்களுடைய ஜெபத்துக்கு இடையூறுகளை கொண்டு வருகிற, இன்னைக்கு தடைகளை கொண்டு வருகிற எல்லா காரியத்தையும் இயேசுவின் நாமத்தினால எடுத்து போடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். I pray our knees will be bent and our hearts will be burdened, O God. ஆண்டவரே, எங்களுடைய இருதயம் பாரத்தோடு நிரம்பி எங்களுடைய முழங்கால்கள் முடங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. May our cry reach the heavens, O Master God. ஆண்டவரே, எங்களுடைய கூக்குரலானது, எங்கள் ஜெபமானது உம்முடைய பரலோகத்தில் எட்டுவதாக. Let today be a beginning of a community that is given to prayer, O Lord. ஆண்டவரே, எங்களுடைய சமுதாயமானது ஜெபத்திற்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிற ஒரு சமுதாயமாக மாறட்டும் அப்பா. We surrender our lives, we surrender our families to that very end. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையும் எங்களுடைய குடும்பத்தையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Thank you for the gift of music and the privilege of worshiping you, God. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அருமையான ஆண்டவரே இந்த இசை கருவிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்மை ஆராதிக்க கொடுத்த தருணத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, we pray for everyone who is participating with us today. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு எங்களோடு கூட தகப்பனே பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். May the hand of the Lord meet them at the very point of their need. ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு தேவையுள்ள நேரத்திலே தேவனுடைய கரமானது சந்திக்கப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். May your word bring forth its fruit in its season. ஆண்டவரே, ஏற்ற காலத்திலே கனிகளை கொடுக்கிறதான ஒரு ஜெபமாக வாழ்க்கையை மாறட்டும் இயேசுப்பா. We thank you, Lord. நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. Lead us, O God. எங்களை இன்னும் வழிநடத்துவீராக. Make this July month a blessed month. ஆண்டவரே, இந்த ஜூலை மாதத்தை எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதமாக மாற்றுவீராக. We thank you for your blessings. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி In செலுத்துகிறோம். Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. 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 May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. Thank you for being a part of this beautiful service this morning. I pray that you will be challenged and submitted to prayer. Continue to tarry in the presence of God. We will see you again on the communion service Sunday. Join with us and share this with your friends. God bless you. Have a wonderful day today. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து இந்த மாதம் முழுவதுமாக தேவனுடைய ஜெபத்திலே உறுதியாக தரித்திருப்போம். அவருடைய பிரசன்னம் நமக்கு முன்பதாக கடந்து செல்லட்டும். ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்து நிற்கிற ஒரு மக்களாக நாம் சவால் நிறைந்தவர்களாக காணப்படுவோம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து அடுத்த வருகிறதான பரிசுத்த பந்தியினுடைய ஆராதனையில் உங்களை சந்திக்கிறோம். அதுவரைக்கும் தேவ கிருபை எப்போது உங்களோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென்.